ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದೆ? ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಶೇಖ್ ಜಿಲಾನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ವಮಂ ಫೀ ರಿಜಾಲಿಲ್ಲಾಹಿ ನಾಲಾ ಮಕಾನತಿ ವರಜತಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಫಿಲ್ ಅಸ್ಲಿ ರಬ್ಬಾನಿ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಔಲಿಯಾಗಳ ಪೈಕಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದ ಸ್ಥಾನ ಔಲಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖ್ ಜಿಲಾನಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಹಿಡಿದದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣ ದಾನ, ಔದಾರ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ದಾನಿಯಾಗಬೇಕು, ಆತ ಔದಾರಿಯಾಗಬೇಕು, ಉದಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳಿದೇನು? ವಮಿಮ್ಮಾ ರಜಕ್ನಾಹುಂ ಯುನ್ಫಿಕೂನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ನೀವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ನೀವು ಶೇಖರ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವಮಿಮ್ಮಾ ರಜಕ್ನಾಹುಂ ಯುನ್ಫಿಕೂನ್, ನಾವು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಪುಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾನಶೂರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದಾರಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶೈಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಜೀಲಾನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಜೀಲಾನಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರಲ್ಲಿ ಜೀಲಾನಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಹಣದಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ನಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಜೀಲಾನಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳಿದರು. ದಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಅನೇಕ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಪೈಕಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣವಾಗಿತ್ತು, ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಳಿದವ, ಮುಹಮ್ಮದ್,
ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಮನಕ್ಕೆ KA18M 4502 ഡ്രൈവർമാരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് KL 65C7230 എന്ന വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. KA18M 4502 ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ನಿಯಮಪಾಲಕರು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ പൊതുസമ്മേളനം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആരംഭം കുറിക്കലായി. പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷപീഠം അലങ്കരിക്കേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് KS ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ ചില അനാരോഗ്യ കാരണം അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഖ്താർ തങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൃത്യം 1 മണിക്ക് തന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കർണാടകയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് സാർ, ആരോഗ്യമന്ത്രി UT ഖാദർ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക നേതാക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്താനുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ സാദാത്തുക്കൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ നാട്ടിലേക്ക് അതിഥികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും പാലിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ സൈനി ഉസ്താദ് പ്രഭാഷണത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് നാം ഈ രാജ്യത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിയമാനുസൃതം നമ്മുടെ ജില്ലാ SP 20 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അത് മന്ത്രിയെ കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഈ വേദിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് നേരത്തെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പരിപാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സയ്യിദന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും മുൻവേദിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഒരു സമ്മേളനം വേണോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു പോയ ഘട്ടത്തിലാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് സൈനി ഉസ്താദ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എത്തുകയും എത്തിയതനുസരിച്ച് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിന്റെ മുത്തുകളായി, ഈ നാട്ടിന്റെ തണലുകളായി എപ്പോഴും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ശിഹാബ് അൽ ഹൈദറൂസി തങ്ങൾ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ സയ്യിദ് ഇല്യാസ് സഖാഫി തങ്ങൾ അവർകൾ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. മഹാനായ സയ്യിദ് ഇസ്ഹാഖ് തങ്ങൾ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷറഫുദ്ദീൻ ഹിമമി തങ്ങൾ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. മറ്റുള്ള നേതാക്കളും പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ ഈ വേദിയിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷമം വന്നേക്കുമോ എന്നൊരു സങ്കടം എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ വേദിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ വളരെ സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ താങ്ങും തണലും എന്നും നമുക്ക് ഉപദേശവും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളെ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ദുആ മജ്ലിസുകളെ കൊണ്ടും വലിയ നേതൃത്വമായി അല്ലാഹു നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകുന്ന സാദാത്തുക്കൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ വേദിയെ അവർ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മന്ത്രിമാര് കയറി വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാദാത്തുക്കളെ ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കാൻ നാം മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. അതിനനുസരിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അയാളെ ഇരുത്തണം, അതേപോലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അയാളെ ഇരുത്തണം, അതേപോലെ തന്നെ MLA-യും അതുപോലെ തന്നെ MP അടങ്ങുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നാം അവരെ സ്വീകരിക്കും.
സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെല്ലാവരും സഹകരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും അല്ലാഹു എല്ലാം ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും മഹാനായ സയ്യിദുന സൂഫി സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ഹസൻ സഖാഫിൽ ഹദർമി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും മറ്റിവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ഔലിയാക്കളുടെയും പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരൽപ്പവും കൂടെ സൈനി ഉസ്താദ് പ്രഭാഷണം തുടരും. അപ്പോഴേക്ക് മഹാനായ തങ്ങൾ വന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചക്കര ഇസ്മായിൽ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തോടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അല്ലാഹു റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെയധികം വിശാലമായ മനസ്സുകൾ നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമാണ് ദാനശീലം എന്നത്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനിയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാന അജ്വദന്ന, ചരിത്രം പറയുന്നു, കാന അജ്വദന്ന, ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. എവിടുന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? നബി തങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്മാനാണോ, കച്ചവടക്കാരനാണോ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പണമുണ്ടാക്കുന്ന വഴികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ പ്രയാസമുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ 1 മാസമല്ല 2 മാസമല്ല 3 മാസത്തെ ചന്ദ്രദർശനങ്ങൾ കാണുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാനുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അഥവാ മാസങ്ങളോളം ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ വീട് മുഴുപട്ടിണിയിലും അരപട്ടിണിയിലുമാണ് പോയത്. കാരണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ലോകത്ത് ദാരിദ്ര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ആളാണ്, ഒരിക്കലും സമ്പത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ആളല്ല. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറഞ്ഞു, നമുക്കിവിടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാതൊന്നുമില്ല, മാംസമില്ല, ഗോതമ്പില്ല, ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ സാധാരണ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കണമെന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്തിനാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത്? വീട്ടിന്റെ മേൽഭാഗത്തുകൂടി പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടാലേ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ നബി തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമുണ്ടെന്ന്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പട്ടിണി കിടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മഹദിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറഞ്ഞു, വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തീ കത്തിക്കുക. അടുപ്പിൽ കത്തുന്ന തീയുടെ പുക വീട്ടിന്റെ മേൽഭാഗത്തുകൂടി ഉയരുന്നത് കാണുമ്പോൾ സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഹദിയകൾ കൊണ്ടുവരും, ജനങ്ങൾ സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ സമീപിക്കും. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇഷ്ടമല്ല. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ലതും വാങ്ങി ജീവിക്കുക എന്നത്, ജനങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും റസൂലുള്ളാഹി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ഇസ്സത്തും സ്വാഭിമാനവും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയും, തന്റെ വീട്ടുകാരോട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കുക. സഹാബത്തുൽ കിറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഉച്ച സമയത്തും വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവർ സമാധാനിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടപ്പാടിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഴിയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ പർവ്വതങ്ങൾ വരുന്നു. ആ പർവ്വതങ്ങൾ നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ സ്വർണമായി തരാം നബിയേ,
فراودته الجبال الشم من ذهبي عن نفسه فأرى أيام الشمم. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ദിവസങ്ങളോളം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുന്നുകളും മലകളും നബി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, നബിയേ, ഞങ്ങളങ്ങ് സ്വർണമായി മാറട്ടെയോ, ഞങ്ങൾ സ്വർണമായി മാറട്ടെയോ നബിയേ, ആ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമല്ലോ, അങ്ങയുടെ ദാരിദ്ര്യം അകറ്റാമല്ലോ, അങ്ങയുടെ കഷ്ടപ്പാട് തീർക്കാമല്ലോ. ആ സമയത്തിന് വിധങ്ങളുടെ മറുപടി എന്താണ്? ഇമാം ബൂസൈരി പറഞ്ഞു, അത് റസൂലുള്ളാഹി നെവർ മൈൻഡ് ചെയ്തു, അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പർവ്വതങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, സാഹിദായി ജീവിച്ചു. വസുഹുദു അഫ്ളലു മൻസിലിൻ ബഅദ തുഖാ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ തഖ്വയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പടി സാഹിദാവുക എന്നതാണ്. ഭൗതികത തന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നൃത്യം വിട്ടുമ്പോൾ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സുഹൃദ്. അതേസമയം തനിക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹദിയകൾ, തന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കുന്നുകൂടപ്പെടുന്ന സമ്പത്തുകൾ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങൾ, അത് മുഴുവനും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ദാനം ചെയ്തു, ധർമ്മം ചെയ്തു, ജനങ്ങൾക്ക് ധർമ്മം അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു മനുഷ്യൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ധർമ്മം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അയക്കുമ്പോൾ ധർമ്മം കൊടുത്തു. അയാൾ പറഞ്ഞു, പോരാ, ഇനിയും തരണം. നബി തങ്ങൾ പിന്നെയും കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പോരാ നബിയെ, ഇനിയും എനിക്ക് വേണം. റസൂലുള്ള പിന്നെയും കൊടുത്തു. അയാൾ പറഞ്ഞു, ആ കാണുന്ന കുന്നിൻ പുറങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെയും എനിക്കങ്ങ് ദാനം തരണം നബിയേ. അതേ സമയത്ത് സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളില്ലാത്ത ദാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കുന്നിന്റെ മുകളിലുള്ള ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങൾ നബി തങ്ങളുടേതായിരുന്നില്ല. ഇയാൾ ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കാതിരിക്കാനും പറ്റുകയില്ല. സമയത്ത് റസൂലുള്ള ചോദിക്കുന്നു, ആ ആട്ടിൻ പറ്റത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാരാണ്? അതിന്റെ മുതലാളി ആരാണ്? സിദ്ദീഖ് അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു, ആരായാലും നബിയെ, അത് ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം. ആ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ മുഴുവനും ഇയാൾക്ക് ദാനം നൽകുന്നു. ഇയാൾ പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട്, അന്തം വിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതാ തന്റെ ഗോത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് ഗോത്രത്തിന് മുമ്പിൽ അയാൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, യാ ഖൗമി അസ്ലിമൂ ഫഇന്ന മുഹമ്മദൻ യുഅതി അതാഅൻ ലാ യുഖാഫുൽ ഫഖർ. ഓ എന്റെ ഖൗമേ, നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക, നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഅ്മിനുകളാവുക. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? ഫഇന്ന മുഹമ്മദൻ യുഅതി അതാഅൻ ലാ യുഖാഫുൽ ഫഖർ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ചോദിച്ചവനെ മടക്കാത്ത പ്രവാചകനാണ്. എന്തു ചോദിച്ചാലും അവിടുന്ന് നൽകുന്ന പ്രവാചകനാണ്. ദാരിദ്ര്യം ഭയപ്പെടാത്തത്ര വലിയ വലിയ കൊടുതികൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ്. ഇല്ല എന്നൊരു പ്രയോഗം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ വലിയ സ്ഥാനമാനത്തിനുള്ള കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒരാളിൽ അല്ലാഹു തആല ഉണ്ടാക്കിയാൽ അയാൾ പിന്നെ ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഒരാളെയും അവർ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അല്ലാഹു തആല തഖ്വ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൻമനിത്തഖല്ലാഹ അശഖവിയാ വസറ ഫീ ബിലാദില്ലാഹി ആമിനാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ തഖ്വ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആശഖവിയ,
ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആരെയും ഭയപ്പെടാതെയുള്ള ജീവിതം, ആരെയും എതിർക്കാതെയുള്ള, ആരെയും കെയർ ചെയ്യാത്ത ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗൺമാൻ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം വേണ്ട. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്നേയുള്ളൂ, മനിത്തഖല്ലാഹ അശഖവിയ വസറഫി ബിലാദില്ലാഹി ആമിനാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്ത് സഹോദരന്മാരെ എത്രത്തോളം ആ സമൂഹത്തെ അല്ലാഹു നിർഭയത്വം കൊടുത്തു, ആ സമൂഹത്തെ അല്ലാഹു തആല സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തു. ആർക്കും ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ മുക്തമായി ഓപ്പണായി നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹ ലയതിമ്മന്ന ഹാദൽ അംറ ഹത്താ തസീറൽ മർഅതു മിൻ സൻആ ഇലാ ഹദർമൗത് ലാ തഖാഫു ഇല്ലല്ലാഹ് والذئب على الغنم قال رسول الله. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പൂർത്തിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഏതുവരെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നറിയോ? ഹത്താ തസീറൽ മർഅതു മിൻ സൻആ, യമനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണമായ സനയിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു പെണ്ണ് സന്ധ്യാമേരത്ത് വളരെ നിർഭയത്വത്തോടുകൂടി ഹദർമൗത്തിലേക്ക് അവൾ നടക്കുകയാണ്. അവൾ ആരെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല, പേടിക്കുന്നില്ല. അവൾക്കുള്ള ഒരൊറ്റ പേടി എന്താണെന്നറിയോ? ലാ തഖാഫു ഇല്ലല്ലാഹ്. അവൾ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ, റബ്ബിനോടുള്ള സഹജമായ ഭയം ഒഴിവാക്കിയാൽ, താൻ തന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ചെന്നായ കൂട്ടങ്ങളെ, ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളെ ചെന്നായ പിടിക്കുമോ എന്ന ഭയമല്ലാതെ, തന്നെ ആരെങ്കിലും അപഹരിക്കുമോ എന്ന ഭയമില്ല, തന്നെ ആരെങ്കിലും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ഭയമില്ല, തന്നെ ആരെങ്കിലും ഗ്യാങ് റേപ്പിന് വിധേയമാക്കുമോ എന്ന ഭയമില്ല, തന്നെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുമോ എന്ന ഭയമില്ല. എന്താണ് കാരണമെന്നറിയോ? മനിത്തഖല്ലാഹ അശഖവിയ, റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു അഗ്നി നൽകുന്നു. അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നു. ഫോർമാലിറ്റികളില്ല, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളില്ല. കർണാടകയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കയറുന്ന സ്റ്റേജായതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ക്വാഡുകൾ കയറി നിങ്ങൾ കണ്ടു. അവർ ഈ സ്റ്റേജ് മുഴുവനും വിശേഷമായ യന്ത്രം വെച്ച് പരിശോധിച്ചത് കണ്ടു. ഇവിടെ വല്ലതും പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നവർ തിരഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു നാട്ടിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി കയറുന്ന വേദിയിൽ അനിഷ്ടങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് അത് ഇവിടെ വെച്ചിപ്പോൾ പരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടു. അതേസമയം അതൊരു ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂളാണ്, ഒരു ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, സയ്യിദുനാ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകായോഗ്യനായ ഭരണാധികാരിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, പേർഷ്യയിൽ നിന്നൊരാൾ ഉമറുൽ ഫാറൂഖിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. പേർഷ്യയിൽ നിന്നൊരാൾ ഉമറിനെ കേട്ടിരുന്നു, ഉമറിന്റെ പ്രലാപത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നു, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ ധൈര്യത്തെ പറ്റി കേട്ടിരുന്നു. ലോകം മുഴുവനും ഉമർ എന്ന മൂന്നക്ഷരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടി വിറച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ പ്രതാപത്തെ കാണാൻ, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ പ്രൗഢമായ പാലേസ് കാണാൻ, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗാർഡുകളെ കാണാൻ, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ വിന്യാസങ്ങളെ കാണാൻ പേർഷ്യയിൽ നിന്നൊരു ഡെലിഗേറ്റ്സ് കടന്നു വന്നു, ഒരു നിയോഗ സംഘം കടന്നു വന്നു. അവർ മദീനയിലേക്ക് എത്തി. അവർ കണ്ടവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു, ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരം എവിടെ? ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ പാലസ് എവിടെയാണ്? ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ കൊട്ടാരമോ? അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരമില്ലല്ലോ, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന് പ്രത്യേകമായ ഭരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമില്ലല്ലോ. മസ്ജിദുൻ നബവിയാണല്ലോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ പാർലമെന്റ്, മസ്ജിദുൻ നബവിയാണല്ലോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ അസംബ്ലി, അതാണല്ലോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ സുപ്രീം കോർട്ട്, അതാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ. അതല്ലാതെ ഉമറിന് പ്രത്യേകമായ കൊട്ടാരമില്ല, പ്രത്യേകമായ പ്രൊട്ടക്ഷനുകളില്ല. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഉമറിനെ കാണാൻ എന്തൊക്കെ ഫോർമാലിറ്റീസ് വേണം? ഉമറിനെ കാണാൻ
ആരോട് ബുക്ക് ചെയ്യണം? ഉമറിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എങ്ങനെ ബിറ്റ് ചെയ്യാം? മദീനക്കാര് പറഞ്ഞു, ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരമില്ല, ഉമറിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇല്ല, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സുകളില്ല, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ ഗൺമാൻ ഇല്ല. ഉമറിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഒരൽപ്പം മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓലമേഞ്ഞൊരു പള്ളി കാണാം. ഓലമേഞ്ഞ പള്ളിയുടെ പിൻവശത്തായി ഒരു ഈത്തപ്പനത്തിന്റെ മരം കാണാം. ഈത്തപ്പനത്തിന്റെ മരത്തിന്റെ തണലിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മധ്യവയസ്കനായ ആളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അയാളാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ്. പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന നിയോഗ സംഘം അത്ഭുതത്തോടുകൂടി മദീനത്തെ പള്ളി അന്വേഷിച്ചു നടന്നു. പള്ളിയുടെ പിൻവശത്തുള്ള ഈത്തപ്പനം അന്വേഷിച്ചു നടന്നു. ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ മരം, ആ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരാളതാ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ വാളതാ സമീപത്തുള്ള മരത്തിന്റെ മേലെ തൂക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഗൺമാന് പോലും അവിടെയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ കാക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ക്വാഡും അവിടെയില്ല. അദ്ദേഹം കിടക്കുന്നത് ശീതീകരിച്ച് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂമിലല്ല. ഈ തപ്പനയുടെ അടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിശ്ചിന്തയിൽ വളരെയധികം ആവേശത്തോടുകൂടി നിർഭയനായി കഴിയുന്ന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പേർഷ്യൻ നിവേദക സംഘത്തിന്റെ അംഗം പറഞ്ഞുപോയി, ഹകംത ഫഅദിൽത ഫഅമിൻത ഫനിംത യാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ഭരണത്തിൽ കറപ്ഷനുകളില്ല, ഭരണത്തിൽ സ്കാൻഡലുകളില്ല, ഭരണത്തിൽ അഴിമതികളില്ല, തട്ടിപ്പുകളില്ല, വെട്ടിപ്പുകളില്ല, ഭരണത്തിൽ സ്വജന പക്ഷപാതങ്ങളില്ല. ഏറ്റവും നീതിയായ ഭരണമങ്ങ് കാഴ്ചവെച്ചല്ലോ ഉമറേ. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനോട് അറിയാതെ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുപോയി, ഹകംത, അങ്ങൊരു നാട്ടിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി ആ നാട്ടിന് മുഴുവനും അങ്ങ് നീതി ചെയ്തു. അദിൽത, അങ്ങ് ഏറ്റവും ആദിലായ ഇമാമായി, അങ്ങ് ഏറ്റവും നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിൻത, അങ്ങ് നിർഭയനായി. എവിടെ നീതിയുണ്ടോ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിർഭയത്വമുണ്ട്. എവിടെ അതിലുണ്ടോ അവിടെ അമിനുണ്ട്. ഉമറിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഫനിംത, യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടവന് ലോകത്താരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. മനിത്തഖല്ലാഹ അശഖ ഫിയ വസാറ ഫീ ബിലാദില്ലാഹി ആമിനാ. ഭൂമിയിൽ മുഴുവനും അവർക്ക് നിർഭയമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകപ്പെടുന്നു. അവരെ ഭയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ്, മറ്റാരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഒരു മനുഷ്യൻ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വാളത അറബ് നാട്ടിൽ സാധാരണ തങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന, എല്ലാവരും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ആയുധമായിരുന്നു വാൾ. ആരെയും ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ല, ആരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ല, അറബ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ചെന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വാൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയെ വിളിച്ചുണർത്തി. എന്നിട്ട് അറാബിയായ മനുഷ്യൻ, മുശ്രിക്കായ മനുഷ്യൻ നബിയോട് ചോദിച്ചു, മൈ യഅസിമുക മിന്നീ, മുഹമ്മദേ, നിനക്ക് ഗാർഡുകളും സംരക്ഷകരും ആരുമാരും ഇവിടെ ഇല്ല, നീ ഇവിടെ ഒറ്റക്കാണ്. നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള വാളോ? അതിപ്പോ എന്റെ കയ്യിലാണ്. ഈ വാളുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൊത്തിയാൽ, ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നാൽ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ട് മുഹമ്മദേ? ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു യഅസിമുനി, അല്ലാഹു എന്നെ സംരക്ഷിക്കും. അല്ലാഹു അല്ലാത്തൊരു സംരക്ഷകൻ എനിക്കില്ല. അല്ലാഹു അല്ലാത്ത മറ്റാരെയും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ആ സമയത്തതാ ആ മനുഷ്യന്റെ കൈ വിറച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഘടകം താഴെ വീടുന്നു. താഴെ വീണുപോയ
കടുകത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ എന്റെ ഊഴമാണ്, ഇപ്പോൾ എന്റെ ഊഴമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ നേരത്തെ എന്നോട് ചോദിച്ച പോലെ ഞാനും ചോദിക്കുന്നു, നിന്നെ ഇപ്പൊ ആര് സംരക്ഷിക്കും? നീ ഒറ്റക്കാണ്, എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നവനാണ്, നീ എന്നിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവനാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാണ് ആളുള്ളത്. ഞാനിപ്പോ നിന്നെ കൊന്നാൽ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ ആരുണ്ട്? എന്നെ തൊട്ട് നിന്നെ കാക്കാൻ ഇവിടെ ആരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭയന്നുകൊണ്ട് ആറാബി നബി തങ്ങളുടെ കാൽക്കൽ വീണുകൊണ്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ അയാൾ മാപ്പ് ചോദിക്കൂ, അദ്ദേഹം ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റബ്ബിന്റെ ഭയം അവരെ ഖൽബിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ എല്ലാ ഭൗതികമായ ചിന്തകളും മുസ്ലിംകൾ അടിച്ചു ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നമ്മളുണ്ടായിട്ടും ലോകത്തിന് അർഹമായ സ്ഥാനമാനമില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശേഷമായ സഹായങ്ങൾ വരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാമല്ലോ, അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് ലോകത്ത് ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കരാർ അല്ലാഹു തആല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉമ്മത്താണ്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉമ്മത്താണ്. ലമ്മാദ അല്ലാഹു ദഅഇനാ ലിതാഅതിഹി ബിഅക്റമിർ റുസുലികുൻ അക്റമൽ ഉമമി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ നബി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അക്രമർ റുസുലായപ്പോ, അമ്പിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ആളായപ്പോ, ആ നബി തങ്ങളുടെ അനുഭാവികളായ അനുയായികളായ നാം കുന്നാ അക്റമൽ ഉമമി, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉമ്മത്ത് നമ്മളായി. മൂസാ നബിന്റെ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു കൊടുക്കാത്ത സ്ഥാനം, ഈസാ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു കൊടുക്കാത്ത സ്ഥാനം, ആദമിന്റെ ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു കൊടുക്കാത്ത സ്ഥാനം, ഖാതിമുൽ അംബിയാഇ മുർസലീൻകളിൽ അംബിയാക്കളിലും അന്തിമമായി വന്ന നബിതങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തു. എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അവസ്ഥ കൊടുത്തു. വളരെ കുറഞ്ഞ കാലമാണ് ജീവിതം. മുൻകാല അമ്പിയാക്കളെ പേശുകൊണ്ട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുസ് 70 വയസ്സാണ് എവറേജ് ആയുസ്. 70 വിട്ടുകിടക്കുന്നവർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ അവറേജ് ആയുസ്, ശരാശരി ആയുസ് മാബൈന 60 വ 70, 60-70 ഇടയിലാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് വിട്ടുകിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ബോണസാണ്, അത് ലാഭമാണ്. അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ പേര് മാത്രം 70 വിട്ടുകിടക്കും. അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് 70-ന്റെയും 60-ന്റെയും മരിച്ചു പോകും. അതാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ അവറേജ് ആയുസ് എന്ന് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെറിയ കാലം മാത്രം ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ, അതിലും 15 വർഷം പ്രായപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ചെലവാഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് 45-50 വയസ്സ് മാത്രമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഉമ്മത്തുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദൈഹികമായ ശക്തി നമുക്കില്ല. അവർക്ക് അള്ളാഹു ശാരീരികമായിട്ട് വലിയ ശക്തി കൊടുത്തു. എന്താണ് ശക്തി കൊടുത്തത്? വൻമലകളെയും പാറകളെയും തുരന്നുകൊണ്ട് അവർ അതിനകത്ത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു. ആദിന്റെയും സമൂദിന്റെയും ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. വളരെ ശക്തിമാന്മാരായ ആളുകളായിരുന്നു അവർ. അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല വലിയ ശക്തി കൊടുത്തു. അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ദൈഹികമായിട്ട് വലിയ ശക്തി കൊടുത്തു. വലിയ ആകാരം അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തു. അവർ നീളമുണ്ടായിരുന്നു, അവർ വളരെയധികം തടിയുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നുമില്ല, ഏറി വന്ന 6 അടിയാണ് സാമാന്യം നീളം. 6 അടി മാത്രമുള്ള നീളം, 1 അടിയോ 1.5 അടിയോ മാത്രമുള്ള അകലം. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്ത്. അവർക്ക് ശക്തി കുറവാണ്, കഴിവ് കുറവാണ്, ആയുസ് കുറവാണ്, എല്ലാം അവർക്ക് കുറവാണ്. എന്നിട്ട് കൂടി അല്ലാഹു തആല കുന്നാ അക്റമൽ ഉമമി, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഖൈറായ ഉമ്മത്ത് അല്ലാഹു ആക്കി. ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകി. വളരെ ബഹുമാനങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകി. നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ പവറാൻ
ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പവറാൻ, ആ നേതാവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഭൂമി ലോകത്ത് അല്ലാഹു നമ്മെ ശിക്ഷിക്കൂല. ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. ഇസ്രായേലി പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്ത് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരുടെ നെറ്റിയിൽ ആ തെറ്റി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ ആരും അറിയാതെ അയാളുടെ നെറ്റിയിൽ ഇയാള് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണും. ജനങ്ങളൊക്കെ അയാളത്തോട് ഓടും. അയാളെ ജനങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അയാളെ ജനങ്ങളൊക്കെ ദൂരത്താക്കും. അയാളൊരു കള്ളുകുടിയനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ നെയിം ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥിതി വരും. ഏതെങ്കിലും വീടുകളിൽ വല്ല തെറ്റുകളും നടന്നാൽ വീട്ടിന്റെ മെയിൻ ഡോറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കവാടത്തിൽ ഈ വീട്ടിനകത്ത് ഇന്ന തെറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഇസ്രായേലി പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നടത്തിയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം, എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും മുഖത്തിൽ ആ തെറ്റ് കാണുകയില്ല. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആ തെറ്റ് കാണുകയില്ല. രാത്രി മുഴുവനും തെറ്റ് ചെയ്ത്, ജനങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത്, ഒരു മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നല്ല കുളിച്ച് വസ്ത്രമിട്ട് സുഗന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനെ പോലെ അവനെ കാണുന്നു ജനങ്ങൾ. അവനിൽ ആർക്കും വിശ്വാസക്കേട് സംഭവിക്കുന്നില്ല. നോമ്പ് പിടിക്കാതെ മൂക്കറ്റം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യൻ നോമ്പുകാരെ പോലെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ നോമ്പിന്ന് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അല്ലാഹു തെറ്റ് മറക്കുന്നു. ഒരു ശിക്ഷയും ഭൂമി ലോകത്ത് അല്ലാഹു നൽകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താണ്. അമാനുല്ലി അഹ്ലിൽ അർളി മുദ്ഹല്ല ബൈനഹും ബിഹി യദ്ഫഉല്ലാഹുൽ അദാബ വയദ്റഊ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ലോകത്തിന്റെ അമാനാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ അമാനാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ നബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ ശിക്ഷകൾക്ക്, ദുനിയാവിൽ തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷയില്ല. കോലം അവരെ മറിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. ഭൂമി വിഴുങ്ങുന്ന പരിപാടിയില്ല. അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കല്ലെറിയുന്ന പരിപാടിയില്ല. തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശരീരങ്ങളിലും വീടുകളിലും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല. മാത്രമല്ല, ഇബ്ലീസുൽ ലഈൻ ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉമ്മത്തിനെ നേരിട്ട് ജനങ്ങളായി ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിവിധ രൂപങ്ങളും വിവിധ കോലങ്ങളും ലായിച്ച് വന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ പിഴപ്പിക്കാൻ ഇബ്ലീസിന്റെ കോലം മാറാൻ അല്ലാഹു അനുവദിച്ചില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇബ്ലീസ് വന്നിട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് ഒരു തിലക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൂല. ഇബ്ലീസിന്റെ കോലങ്ങളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും. മനുഷ്യന്മാർ ഇബ്ലീസിനെക്കാളും ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ വഴിപഴപ്പിക്കാനുണ്ടാവും. അതേസമയം ഇബ്ലീസ് തന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വഴിപഴപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ അല്ലാഹു തആല എടുത്തു കളഞ്ഞു. അതെല്ലാം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മഹത്വമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന സംരക്ഷണം, നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന അമാൻ ഇതാ. സൂഫി ഷഹീദടക്കമുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ ഇത്രയും ഗംഭീരമായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ ഉറൂസുകളും ഈ ആഘോഷങ്ങളും ഈ പരിപാടികളും ഈ അന്നദാനങ്ങളുമെല്ലാം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? നാം ഇത് കേവലം ഒരു ബാഹ്യമായ പ്രദർശനം മാത്രമല്ല, ഇതൊരു സന്ദേശമാണ്, ആശയമാണ്. അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട ഒരാൾ നടന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ അംഗീകാരങ്ങളും കിട്ടും. അള്ളാഹു അവരെ സ്വീകരിക്കും. ഭൂമി ലോകത്ത് അവർക്ക് അള്ളാഹു തആല സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ആകാശ ലോകത്തും അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും അധികം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ആഖിറത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ കബൂൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ
വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഞാൻ 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്, ഞാൻ നോമ്പൊന്നും ഒഴിവാക്കാത്തയാളാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളാണ്, കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദാനം ചെയ്ത ആളാണ്, ഒരുപാട് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തയാളാണ്. അള്ളാഹു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇബാദത്തുകളൊന്നും പോരാ, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തഖ്വകളൊന്നും പോരാ, അതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സൂറ തൗബയിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ. ഓ മനുഷ്യരെ, അല്ലാഹുവിനെ തഖ്വ ചെയ്യുക, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക. അതുമാത്രം നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കൂല, അതിന് പകരം അതിന്റെ കൂടെ വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെയാവുക, സത്യം പറയുന്നവരുടെ കൂടെയാവുക, സത്യം നടത്തുന്നവരുടെ കൂടെയാവുക, സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റക്കായിട്ട് ഒരു പരിപാടി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കൂടെയാകണം നമ്മൾ, എപ്പോഴും സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെയാകണം നമ്മൾ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അല്ലാഹു ഇയ്യാക നഅ്ബുദു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം തഫ്സീറിന്റെ കിതാബുകളിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നു എന്ന് ഒറ്റക്ക് പറയുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ എന്നിവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇബാദത്തുകളിൽ വരുന്ന വൈകല്യങ്ങളും, ഇബാദത്തിൽ വരുന്ന ന്യൂനതകളും, ഇബാദത്തിൽ വരുന്ന അറിവില്ലായ്മയും ഇബാദത്ത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കാരണമായി പോകും. അതേ സമയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഇഷ്ടജനങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഇബാദത്തിൽ നാം കലർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കലർപ്പുള്ള ഇബാദത്തുകളോടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരുപാട് നല്ല നോട്ടുകൾക്കിടയിൽ 2 3 കെട്ട നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടത് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല അടക്കകൾക്കിടയിൽ കേടുവന്ന ഏതാനും അടക്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തള്ളപ്പെടുന്നില്ല. അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള നല്ല വസ്തുക്കൾ കാരണമാകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളുടെ ന്യൂനതകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം, സ്വാദിഖീങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞു, ആരാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞ സ്വാദിഖീങ്ങൾ? ഇവിടെ സ്വാദിഖീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കൂനൂ മഅ സ്വാദിഖീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്വാദിഖീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ഖ്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യമായ കലാം ഏതാണ്? ഇന്ന അസ്ദഖൽ ഹദീസ് കിതാബുല്ലാഹ്, ഖുർആനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ഖ്. ഖുർആനെ പോലെയുള്ള സിദ്ഖ് ഒരിക്കലും എവിടെയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എപ്പോഴും ഓതുന്നവരുടെ കൂടെ നിങ്ങളാകണം. ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാവലാട്. ഖുർആനുമായി എപ്പോഴും മനുഷ്യന് ബന്ധമുണ്ടാകണം. 40 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ഖുർആന്റെ ഖതം തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം സമ്പൂർണമായി ദുർബലപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് അഹ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആയുധമാണ് ഖുർആൻ, ഈമാന്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവാണ് ഖുർആൻ. ആ ഖുർആൻ എപ്പോഴും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഖൈറായ ഇബാദത്താണ്. അപ്പൊ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആകണമായി. ആരാണ് ലോകത്ത് ഖുർആൻ ഓതിയ ആളുകൾ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്ത ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ടൊരു ഖത്തം തീർത്തോവർ ഗൗസുൽ ആലം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ ഒരു കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഖത്തം തീർത്തു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനാണ് മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ ഖത്തം ഓതാൻ വേണ്ടി ഒരു കാലിൽ നിന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരല്പസമയം ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. രാത്രിയായാലും പകലായാലും ഉറങ്ങിപ്പോകും. ഖുർആൻ ഓതുന്ന ശൈത്താന് വലിയ ശല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവൻ നടത്തും. ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ശൈത്താനത് ബോംബാണ്, ശൈത്താനത് മിസൈലാണ്, ശൈത്താന് ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് ഖുർആൻ. അത് ഓതാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഖുർആനിലൂടെ ശൈത്താൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഉറക്കം വരും, ഉറക്കം വന്ന ഓതാൻ കഴിയില്ല, ഖുർആൻ പൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എണിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ജീലാനി തങ്ങൾ വിചാരിച്ചു, ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയാ ഉറങ്ങിപ്പോകും, നിന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയാലും ഉറങ്ങിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ജീലാനി തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ? ഒരൊറ്റ
മറ്റൊരു കാലിൽ നിൽക്കും, പിന്നൊരു കാലെടുത്തിന് മുട്ടിൽ കയറ്റി വെക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കാലിൽ മാത്രം നിൽക്കുമ്പോ ഉറക്കം വന്നാലും ഒരല്പം ഇങ്ങനെ ചെരിയുമ്പോൾ ഉറക്കം പോയി പോകും. രണ്ട് കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എവിടെയും ചാരിയാൽ മഹാനായ മൊയ്തീൻ ശേഖനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആൻ നോക്കി ഓതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലൈറ്റ് വേണ്ട, കറന്റ് വേണ്ട, അവർക്കൊക്കെ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാണ്. ആ മനഃപ്പാഠമായ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിപ്പോകാതിരിക്കാൻ, ഒരേ നൃത്തത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഖതം തീർക്കാൻ ജീലാനി തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മാർഗമാണ് ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ടൊരു ഖതം തീർത്തോവർ. ഒരൊറ്റ കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്ലീസിന്റെ ശർറിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയപ്പോ നമ്മൾ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ കൂടെയാകുമോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റാബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്. ആ സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തഖ്വയിൽ മുഴുകിയപ്പോൾ, ഇബാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം മഹാമഹതിയായ റാബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ ഇന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ഉറക്കത്തിൽ എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കും, അതുകൊണ്ടത് പാടില്ല. ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്ഥിതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകണം. രാത്രി മുഴുവനും ഖുർആൻ ഓതും. രാവിലെ ചിന്തിക്കും, രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ചതല്ലേ, കുറച്ച് ഉറങ്ങിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ റാബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചിന്തിക്കും, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാനിങ്ങനെ രാത്രി ഉറങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ സുബഹിക്ക് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ ഉറങ്ങിയാൽ അവിടെ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഖ്താർ തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പൊതുസമ്മേളനം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും എന്നറിയിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്തുകയാണ്. റാബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ സുബ്ഹിന്റെ ശേഷം ഒരൽപ്പം ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ചിന്തിക്കും, ഞാനിങ്ങനെ ഉറങ്ങിയ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന പരിപാടി പറ്റില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ശുദ്ധിയുള്ള ഉളുവോടുകൂടി ബോധത്തോടുകൂടി ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്ന ചിന്തയിൽ മഹദിയായ റാബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ സുബഹിക്കും ഖുർആൻ ഓതി തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മരിക്കുന്നതിന് 18,000 പ്രാവശ്യം 18,000 ടൈംസ് മഹദിയായ റാബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഖുർആൻ ഖതം തീർത്തു. ഇത്രയും അധികം ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. മഹാനായ സയ്യിദ് മുഖ്താർ തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ സയ്യിദുനാ താജുൽ ഉലമ. നമുക്ക് മൊയ്തീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ കഥയോ സൂഫി സയ്യിദിന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 800, 1000, 400, 500 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഥകളല്ലേ അത്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ച ശൈഖും മുറബ്ബിയും മുർഷിദുമായിരുന്ന സയ്യിദുനാ താജുൽ ഉലമ റമദാൻ മാസങ്ങളിൽ 2 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ഖതം പൂർത്തിയാക്കുന്ന താജുൽ ഉലമ, യാത്രകളിൽ മുഴുവനും വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന, വാർദ്ധക്യ കാലങ്ങളിൽ പോലും ഒരു വിർദികളും ഒഴിവാക്കാത്ത, ഒരു ദിക്റുകളും ഒഴിവാക്കാത്ത, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ച മഹാനായ സയ്യിദുനാ താജുൽ ഉലമ, അവിടുത്തെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആ മഹാനുഭാവൻ ഇഹലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മെ നയിച്ചതുപോലെ പരലോകത്ത് സ്വർഗലോകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി. പക്ഷെ 91 വർഷത്തോളം ഹിജ്റ വർഷപ്രകാരം 94 വയസ്സുവരെ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചത് നമുക്കുള്ള വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഒരുപാട് പിൻഗാമികളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സയ്യിദ് മുഖ്താർ തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ്. ഉള്ളാൾ തങ്ങളുടെ ചെറിയ മകളുടെ മകനാണ് മഹാനായ മുഖ്താർ തങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിന്, പള്ളിക്ക്, മദ്രസക്ക്, ദർസിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സയ്യിദ്ന കെ സാറ്റക്കോയ തങ്ങൾ, കുമ്പോൾ തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾക്ക് പക്ഷേ ക്ഷീണത്തിന്റെ പേരിലോ മറ്റോ ആയിരിക്കാം വരാത്തത്. അവിടുത്തെ നേതൃത്വം അല്ലാഹു നമുക്ക് നീക്കിത്തരുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഈ സമൂഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ മകൻ കൂടിയായ മുഖ്താർ തങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നേതൃത്വമായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഹ്ലു ബൈത്തും ഉലമാവും സ്വാലിഹീങ്ങളും ഔലിയാക്കളും അവരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭയം. അവരെ മഹബ്ബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
സുദീർഘമായി കന്നഡ ഭാഷയിലും മലയാളത്തിലും നമ്മോട് പ്രഭാഷണം നടത്തി തന്ന പ്രഗത്ഭനായ വാഗ്മി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഷീദ് സൈനി കാമിലി കക്കിഞ്ചെ അവറുകളെ താജുൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി ഹിമ്മത്തും ഇഖ്ലാസും ദീർഘായുസും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കലായി. അധ്യക്ഷപീഠം അലങ്കരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് മുഖ്താർ തങ്ങൾ വേദിയിലെത്തി. ഉദ്ഘാടനത്തിനു വേണ്ടി എത്തിയിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമാഅത്ത് ഖാദി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അവറുകളാണ്. മഹാനവറുകളുടെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട് 7-11 ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ. വീട്ടിൽ വലിയ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഈ നാട്ടിലെ മുദരിസും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സാലിം അൽ ബുഖാരി തങ്ങളവറുകളെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ